નમસ્કાર, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી। દર્શક મિત્રો, આજે નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆતમાં વાત કરવાની છે કે એક બાજુ જ્યારે કોંગ્રેસનું જે અધિવેશન મળ્યું છે અને કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં ક્યાંક અલગ અલગ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા સાથે લોકસભાની ચૂંટણી પણ આવી રહી છે, તેમાં પણ તમામ પ્રકારની જે ગતિવિધિઓ છે તેને જાણવાનો એક પ્રયત્ન કરવામાં આવતો હોય છે। પણ આ પ્રયત્નની વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે અને તે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર એ છે કે કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષા સોનિયા ગાંધી તેમણે રાજીનામું અત્યારે તો આપ્યું નથી, પણ ક્યાંક તેમણે એમ પણ એક સંકેત કર્યો છે કે ના, હવે અમે સંન્યાસ લઈશું એમ। કારણ કે અત્યારની જો પરિસ્થિતિની વાત કરવામાં આવે ને તો ભારત જોડો યાત્રા સાથે મારી ઇનિંગ પણ હવે પૂરી થઈ જશે તેવી વાત અત્યારે તો તેમના દ્વારા કરવામાં આવી છે। તે વાત જે કરવામાં આવી ને ત્યારબાદ રાજકારણમાં અત્યારે ઘણા બધા સવાલ પણ ઉપસ્થિત થયા છે અને તેમાં પણ એક મહત્વનો સવાલ એ છે કે શું કોંગ્રેસમાં હવે પરિવર્તન આવશે કે કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાશે। તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવાની છે। તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડી ગયા છે हर्षवर्धन पांडे के जो वरिष्ठ पत्रकार છે, સાથે રાજકીય વિશ્લેષક છે। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। અને સાથે જ डॉक्टर निकुल पटेल के जो કોંગ્રેસના નેતા છે અને સાથે વિશ્વનાથ સિંહ વાઘેલા કે जो भारतीय जनता पार्टीના નેતા છે। जी, आप ત્રણનું સૌથી પહેલા તો સ્વાગત છે। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले शुरुआत में आपके साथ करना चाहूँगा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन अभी मिला है और उसमें भी सोनिया गांधी ने राजनीति से रिटायरमेंट का जो इशारा किया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस इशारे को? क्योंकि पहले से पता तो नहीं था कि नहीं ये इशारा होगा कि नहीं होगा, मगर अब इशारा हो चुका है कि नहीं, अब मैं संन्यास लेने वाली हूँ। ये भाई, राजनीति में परसेप्शन जो है बहुत बड़ी चीज होती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को परिवारवाद के मसले पर ही घेरती रही है। कहीं ना कहीं गांधी नेहरू परिवार जो है वो निशाने पर रहता है अक्सर भारतीय जनता पार्टी के। तो इस फैसले के जरिए मुझे लगता है कि गांधी परिवार ये दिखाना चाहता है कि खड़गे को हमने साहब पूरी तरीके से फ्री हैंड दे रखा है और अब हम एक तरह से अपना आंतरिक लोकतंत्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मसले पर जो है कांग्रेस को घेरती रही है, तो इसके जरिए एक तरीके से ये दिखाना चाहती है कांग्रेस कि यहाँ पर हमारा आंतरिक लोकतंत्र है और परिवारवाद से अब थोड़ा सा हम कहीं दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं जो है गांधी परिवार ही कांग्रेस को ऑपरेट करेगा, लेकिन जनता में दिखाने की कोशिश है कि परिवारवाद से थोड़ा अलग करने की तरफ जाती बढ़ती दिख रही है। मुझे लगता है कि ये जो 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है उसमें थोड़ा कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगा इसके ऊपर। देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है। देखिए कि भाई, सबसे बड़ी बात कांग्रेस की समस्या यह है कि इस तरह की जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहे आप देखिए पचमढ़ी का जो अधिवेशन हुआ था, वहां से जो निकला था, उसके बाद जहां जहां पर इस तरह के अधिवेशन कांग्रेस के हुए, उसमें इस तरह की बहुत चीजें होती है नहीं। बस एक राजनीतिक लाइन ली जाती है कि ऐसा किया जाएगा, वो किया जाएगा, क्योंकि प्रस्तावों और भाषण से जो है वो काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपको जमीनी स्तर पर जो है चीजों का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि आज 50% से ज्यादा हम जो है SC ST इस वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे और कई डेलीगेट्स को लेकर भी मतलब बात करी है उन्होंने। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा, क्योंकि आप 2014 से लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो जिन कारणों के चलते आप हारे हैं उसका आज तक आपकी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई नहीं दिया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कल इस पर क्या फैसला आता है, क्योंकि राहुल गांधी कल ये कह सकते हैं कि एक शुरुआत की है कांग्रेस पार्टी ने, वो हाँ कह सकते हैं शुरुआत की है, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा केवल प्रस्तावों और भाषणों से और मोदी मोदी को गरियाने से ही काम नहीं चलेगा। आपको हकीकत में अगर आगे आना है तो कुछ कड़े फैसले लेने होंगे, और जहां तक परिवारवाद की बात है, इस पर भी कोई ना कोई फैसला दिखाना पड़ेगा जमीन पे। जी, विश्वनाथ सिंह, આ પરિવારવાદને લઈને ઘણા બધા જે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન જે યથાવત જોવા મળતા હતા અને તેમાં પણ આ એક જે જાહેરાત અત્યારે તો કરવામાં આવી છે કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી દ્વારા કે હવે જે અત્યારની પરિસ્થિતિ છે તેમાં ભારત જોડો જે યાત્રા કરી હતી ને તેનાથી હું હવે સંન્યાસ તરફ આગળ વધું છું, પરિવારવાદ અત્યારે ખતમ કરવાનું એક કોંગ્રેસ અત્યારે વિચારતી હોય ને તેવું લાગી રહ્યું છે। આપનું શું મંતવ્ય છે તેના લઈને?
જી, સૌપ્રથમ તો જે સમાચાર આવ્યા છે કે સોનિયા ગાંધીએ ઈશારો કર્યો છે, પહેલા એવી વાત આવી હતી કે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તો સમગ્ર મામલામાં સોનિયાજી નિવૃત્તિ લે કે ન લે, અને સોનિયાજી જો નિવૃત્તિ લે તો એનો માતમ મનાવો કે એની ઉજવણી કરવી, એ તો કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓનો વિષય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે જ્યારે આપણે આ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ ત્યારે એટલું જ કહેવાનું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતાઓ અને ખાસ કરીને ગાંધી પરિવાર હંમેશા સત્તામાં રહેવા માટે અથવા તો સત્તા કેન્દ્રિત રહેલો છે. ભારત દેશ આઝાદ થયો ત્યારબાદ જવાહરલાલ નહેરુ જીવન પર્યંત વડાપ્રધાન રહ્યા, ઇન્દિરાજી જીવન પર્યંત વડાપ્રધાન રહ્યા, રાજીવજી જીવન પર્યંત વડાપ્રધાન રહ્યા, સોનિયાજી કમનસીબે વડાપ્રધાન ન બની શક્યા, પરંતુ આઝાદી પછી કાં તો વડાપ્રધાન પદ અથવા તો ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનું પ્રમુખ પદ, આ બે એવી સત્તાના કેન્દ્રો હતા કે જ્યાં હંમેશા ગાંધી પરિવારના લોકો રહેવા માંગતા હતા. સોનિયાજી પણ રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ હતા. ત્યારબાદ લોકસભામાં કારમી હાર બાદ એમણે રાજીનામું આપ્યું. ત્યારબાદ એમના દીકરા રાહુલજી પ્રમુખ બન્યા. રાહુલજી પ્રમુખમાંથી રાજીનામું પચગાળાના પ્રમુખ તરીકે સોનિયાજી બને છે. ટૂંકમાં ગાંધી પરિવાર પાસે જ રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રમુખનું પદ હતું. આજે રાયપુર અધિવેશનમાં સોનિયાજી જ્યારે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરે છે ત્યારે અમને તો એવી શંકા છે કે નિવૃત્તિ ફરજિયાત જાહેર કરવામાં આવી છે કે શું? કારણ કે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસમાં સત્તાના બે કેન્દ્રો હતા. એક 10 જનપદ કે જ્યાં સોનિયાજી રહેતા હતા, અને એક 12 તુગલક લેન કે જ્યાં રાહુલ ગાંધી રહેતા હતા. હવે કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાને કોનો ઓર્ડર માનવો, 10 જનપદનો કે 12 તુગલકનો? આ જે કશ્મકશની પરિસ્થિતિ હતી એનું નિવારણ લાવવા માટે કદાચ સોનિયાજીને ફરજિયાત નિવૃત્તિ આપવામાં આવી હોય કે કેમ, એ પણ કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓ માટે વિષય છે. પણ સોનિયાજી સક્રિય રહે કે નિવૃત્તિ લે, એનાથી ભારત દેશની જનતાને કોઈ ફેર પડતો નથી. પણ ક્યાંક અત્યારે વિશ્વનાથસિંહ વાત તો એવી જોવા મળી રહી છે કે વિપક્ષનો એક હુંકાર જોવા મળી રહ્યો છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને ગમે તેમ કરીને 2024માં હરાવવા માટેના પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે તેવી વાત સામે આવી છે. 2024 ને 2014 ગણો, 2019 ગણો, 2017 ગુજરાત વિધાનસભા, 2022 ગુજરાત વિધાનસભા, કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રયાસ હોય કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને હરાવે, પરંતુ એમાં સફળ નથી થતા અને 2024માં પણ નથી થવાના. 2024માં અત્યારે ભારત દેશમાં આપણે અત્યારે જે ગુજરાતના પરિણામો જો એના પરથી લાગે છે કે ભારતમાં 2024માં 400 થી વધારે સીટથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બનવાની છે. રાયપુર અધિવેશનમાં ગમે એટલા ઠરાવ કરે પણ કોંગ્રેસની નીચેની વાસ્તવિકતા એ છે કે કાર્યકર્તા પાસે કોઈ દ્રઢ મનોબળ નથી, કોઈ નેતાનું માર્ગદર્શન નથી અને જનતા પર કોઈ ભરોસો નથી. તો 2024ની ચૂંટણીના પરિણામો અત્યારથી જ નક્કી છે. કોંગ્રેસનો ફરી વિકાસ થવાનો છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બનવાની છે. નિકુલભાઈ, ઘણી બધી વાત કહી દીધી કે કોંગ્રેસ પક્ષ અત્યાર સુધી સત્તા કેન્દ્રિત જ રહ્યો છે અને ક્યાંક બદલાવ લાવવાની માત્ર વાતો થતી હોય છે અને બધો મહત્વનો નિર્ણય એક માત્ર ગાંધી પરિવારમાંથી જ આવતો હોય છે તેવી વાત સામે આવે છે. શું કહેશો? સૌ પ્રથમ તો હું કહેવા માંગીશ કે જે રીતના ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના ઘડતરમાં જે રીતના જવાહરલાલ નહેરુનું યોગદાન હતો, ઇન્દિરા ગાંધીજીનો યોગદાન હતો, એ બધા યોગદાનોની જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો દેશ માટે જીવ નિછાવર કરવાવાળા લોકો હતા. રાજીવ ગાંધીજીની વાત કરીએ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક બી નેતાને ક્યાં ખબર પડે કે દેશ માટે જીવ આપવો એટલે કેટલી મોટી વસ્તુ છે? ખાલી વાતો કરવાથી દેશની અંદર શું કે એકતા નથી આવતી. આ તો ભારત જોડો યાત્રા આ લોકોએ લાઇટલી લીધી હતી અને એમને ખબર નથી કે રાહુલ ગાંધીજીને આટલો સારો પ્રતિસાદ મળશે. જે વ્યક્તિએ દેશના કન્યાકુમારીથી કાશ્મીર સુધી ચાલીને જ્યારે લાલ ચોકમાં ઝંડો ફરકાયો ત્યારે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પગ નીચેથી હવે જમીન ખસી ગઈ છે અને એમને બીક લાગવા માંડી છે. અમે અમારા આંતરિક નિર્ણયો લઈ રહ્યા છે. અને એક સમય હતો કે લોકોની લાગણીઓ હતી કે નહેરુ ગાંધી પરિવાર દરેક જગ્યાએ એમને પ્રજાના પ્રશ્નોની વાત નથી કરતા, પરંતુ હંમેશા કોંગ્રેસમાં ટાર્ગેટ કરે છે નહેરુ ગાંધી પરિવારને. અરે તમે તમારા કામથી લોકો તમને મત આપે છે, તમે તમારું કામ કરો, અમને અમારું કામ કરવા દો. નિકુલભાઈ, એટલા માટે પ્રશ્નો ઉઠાવતા હતા ને? અરે એટલે તો કહું છું, અમે આજે હવે નિર્ણય લેવા. સૌથી પ્રથમ આંતરિક લોકશાહી કયા પક્ષમાં છે? કોંગ્રેસે પુરવાર કરીને બતાવ્યું કે જે સંવિધાન દરેક પોલિટિકલ પાર્ટીના સંવિધાનમાં લખ્યું છે કે ચૂંટણી કરીને પોતાના પ્રમુખને ચૂંટવું, એ ખાલી આખા દેશની અંદર એક જ પક્ષ છે, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ, કે જેણે પોતાના સંવિધાનને માન આપીને મલ્લિકાર્જુન ખડગેને
પ્રમુખ બનાવ્યા છે અને આજે સોનિયા ગાંધીજીએ જ્યારે અધિવેશનની અંદર કોઈ ઇશારો આપ્યો છે તો એમના યોગદાનને યાદ કરવાનું છે. આજે દરેક લોકો આજીવન કઈ અમર નથી રહેવાનું. એમને પોતાના ગરિમાને પોતાના પદને જે માન આપીને દેશને સેવા આપી, પોતે પ્રધાનમંત્રી બનવાના હોત તે બની ગયા હોત, પરંતુ મનમોહન સિંહને બનાયા, જેના દેશની અંદર 10 વર્ષ કામ કરીને પ્રધાનમંત્રી તરીકે જે યોગદાન આપ્યું છે. 2008 ની અંદર જયારે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ક્રાઇસિસ હતું તે તો મનમોહન સિંહ હતા. એમણે આપણા દેશને અંદર આજે ધબકતું રાખ્યું છે. 1991 ની અંદર જ્યારે નિર્ણય હતા, રઘુરામ રાજન જેવા આરબીઆઈ ના ગવર્નર હતા, એવા નિર્ણયો કોંગ્રેસ જ લઈ શકે. અમે ખાલી સત્તા કેન્દ્ર કરીને ખાલી શું કહે કે એક જ વ્યક્તિ કે એવું કામ અમે નથી કરતા ને. અમારા અધિવેશનની અંદર હંમેશા જોઈ લો, કોંગ્રેસનો ઇતિહાસ 85મું અધિવેશન છે અને અધિવેશનની અંદર જયારે કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવે છે તો એને સંપૂર્ણપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી અને આખા દેશની અંદર લાગુ કરવામાં આવશે. અને કોંગ્રેસ કે જ્યારે બી અધિવેશનની અંદર કોઈ નિર્ણય લીધા છે તો એના ફાયદા કોંગ્રેસને મળ્યા છે અને આવનારા દિવસોમાં મળશે. કારણ કે દેશની અંદર જે અરાજકતા છે, દેશની અંદર જે શું કહેવાય કે નાણાકીય સંકટ કહેવાય ના, પછી ત્યાર પછી શું કહેવાય કે મૂડીવાદી લોકોનું જે પ્રભુત્વ વધી રહ્યું છે, સરકારી નાણાંઓ, સરકારી જે વસ્તુઓ છે જેનું વેચાણ ચાલી રહ્યું છે, આ બધાની સામે જો આ દેશની અંદર કોઈ અવાજ આપી શકશે તો એ માત્ર ને માત્ર ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ છે. અત્યારે જે કોઈ બી પરિસ્થિતિ હોય, પરંતુ કોંગ્રેસ એક એવો પક્ષ છે જે બ્રિટિશરોની સામે લડીને ઉભો થયો છે અને અમે આ ભારતીય જનતા પાર્ટી સામે ડરતા નથી. ભલે અમને જેલમાં પૂરી દે, હમણાં પવન ખેડાજીને પૂરી દીધા હતા, એવા હંમેશા પૂરી દે છે. ગભરાઈને 144 પછી 188 બી લગાડી દેશે ને તો અમે થાકવાના નથી. એટલે અમારી ચિંતા ના કરો. ઓકે નિકુલભાઈ, તમારું કામ કરતા. ઓકે વિશ્વનાથસિંહ, દર વખતે આ સવાલ થતો હોય છે કે ભારત જોડો યાત્રા જે શરૂ કરી રાહુલ ગાંધીએ અને તેના કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગભરાઈ ગઈ છે, એટલા માટે આ બધા નિવેદનો આપે છે. ભારત જોડો યાત્રા શરૂ થઈ અને મધ્યાહને પહોંચી ત્યારે પ્રવક્તાના ધ્યાન દોરું કે ગુજરાતમાં ચૂંટણીઓ ચાલતી હતી. સતત 3 મહિના ગુજરાતમાં ચૂંટણીનો માહોલ હતો. ભારત જોડો યાત્રા એ વખતે લગભગ મહારાષ્ટ્રની આસપાસ પહોંચી હતી. તો એ ભારત જોડો યાત્રા ગુજરાતમાં લઈને આવી હતી ને. એ ભારત જોડો યાત્રા જો સફળ હોત તો ગુજરાતમાં પરિણામ લાવી શક્યા હોત. ગુજરાતમાં યાત્રા ન લાવવાનું કારણ એક માત્ર હતું કે એમને ખબર હતી કે ગુજરાતમાં પરિણામ મળવાનું નથી. અને ભારત જોડો યાત્રા 3000 કિલોમીટર સાથે જો રાહુલ ગાંધીએ પૂરી કરી હોય તો એમાં દાઢી સિવાય કશું વધ્યું નથી. કોંગ્રેસનો જે જનાધાર છે એ સતત ને સતત ધોવાતો રહ્યો છે. એ ભારત જોડો યાત્રા 10 વખત કરે તો પણ કોંગ્રેસે જે કામ કર્યા છે, કોંગ્રેસના નેતાઓની જે વિચારધારા છે, એનાથી ભારતની જનતા હવે કંટાળી ચૂકી છે અને ભારતની જનતા ફરી એમના ટ્રેપમાં આવવાની નથી. 10 વખત ભારત જોડો યાત્રા કરે, ભારતની જનતા કોંગ્રેસને નકારી ચૂકી છે અને હંમેશા નકારતી રહેવાની છે. એમાં બે કોઈ મત નથી. વિશ્વનાથસિંહ, એક આક્ષેપ એવો પણ છે ને કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ દરેક સંસ્થાઓનો દુરુપયોગ કરીને પોતાના કામ કઢાવે છે, તેવો એક આક્ષેપ સોનિયા ગાંધીએ કર્યો છે. જી, આ જે આક્ષેપ છે એ ગુજરાતની ચૂંટણીઓ પહેલા પણ જ્યારે દિલ્હીના નેતાઓ કોંગ્રેસ માટે ચૂંટણીનો પ્રચાર કરવા માટે આવતા હતા ત્યારે પણ કરતા. આની આ ઘસાઈ ગયેલી કેસર સતત 3-4 મહિના ગુજરાતમાં વગાડી, તે છતાં પણ ગુજરાતની જનતાએ કોંગ્રેસને નકારી અને 156 સીટ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીને સત્તા આપી. ફરી કહું છું, આની આ કેસેટ ભલે 1 વર્ષ ચાલે. 2024માં લોકસભાની ચૂંટણી છે. 2014માં માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના શાસન સંભાળ્યા બાદ આ દેશમાં જે વિકાસની હરણફાળ છે એને જોતા 2024માં પણ ફરી માનનીય નરેન્દ્ર મોદીજીની અધ્યક્ષતામાં ફરી એકવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બનશે. વિશ્વનાથસિંહ, પણ અત્યારે આખું વિપક્ષ એક થવા જઈ રહ્યું છે, એની સામે ભારતીય જનતા પાર્ટી લડશે તો પછી? છેલ્લે જ્યારે વિપક્ષ એક થવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો એ ફોટો કદાચ તમે નહીં જોયો હોય, એમાં મમતા બેનર્જી, મુલાયમ સિંહના દીકરા અખિલેશ યાદવ, અરવિંદ કેજરીવાલ આ બધાએ કોંગ્રેસ પાર્ટીથી દૂર રહેવાનું મુનાસિબ સમજ્યું. અને વિપક્ષને પોતાનો વિચાર રજૂ કરવાનો હક હોઈ શકે, બધા ભેગા થઈ શકે તો પણ વાંધો નથી, પરંતુ વિપક્ષ જ્યારે એકતાની વાત કરતો હોય ત્યારે એમના આંતરિક ગઠબંધન થતા નથી. સત્તાની લાલચમાં વિપક્ષ ક્યારે એક થતો નથી અને વિપક્ષ એક થઈ જાય તો પણ ભારતની જનતા જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓને સ્વીકારી ચૂકી છે ત્યારે વિપક્ષ એક થાય, અનેક થાય કે તૂટી જાય, કોઈ ફેર પડવાનો નથી. विपक्ष एक था, अनेक था, कोई फेर पड़वानो नहीं. हर्षवर्धन जी, 2024 के चुनाव आ रहे हैं और उसके बीच जब विपक्षी एकता की बात आती है, क्या कहना चाहेंगे आप विपक्षी एकता के बारे में? क्योंकि एक तरफ
नीतीश कुमार यही कह रहे हैं कि अगले प्राइम मिनिस्टर वो ही है, मगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी है और कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। क्या कहेंगे आप इस विपक्षी एकता के बारे में? देखिए, विपक्षी एकता की तो यज्ञ भाई बहुत लंबे समय से कोशिश हो रही है, लेकिन हो ही नहीं पाता है, बन नहीं पाता है। क्योंकि कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है, बीजेपी आज उस स्टेज पे अपने को पहुंचा गई है जहां से नीचे आना अभी फिलहाल तो मुश्किल नहीं लगता है। और दूसरी बात, विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी की है, उस मामले में पब्लिक के साथ सीधे कनेक्ट करने में नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं है। दूसरा, बीजेपी नरेटिव गढ़ने में बहुत कार्यकुशल है और उसको मतलब जनता तक पहुंचाती भी है, और अपनी राजनीतिक नरेटिव उठाने का भी बहुत फायदा लेती रही है। जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक ज्यादातर विपक्षी दलों ने इससे जो है किनारा किया। चाहे आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, वहां पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी होगी, अब्दुल्ला जी की होगी, वो सब साथ में आए। थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का मिला लें आप, थोड़ा बहुत केरल वगैरह में कहीं कहीं दिखा है। बाकी जहां जहां पर इनके अलायंस थे, उन्होंने आना ही उनके साथ आने में ही अपनी दूरी बनाना ज्यादा बेहतर समझा। आप ये देख लीजिए कि कहाँ साथ लाने की कोशिश आपने की। बिहार में आप जो है एक साथ सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, वहां तेजस्वी को भी आप शामिल कर सकते थे समापन की यात्रा में, वो नहीं आए। आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे के चंद्रशेखर राव हो, इनका अलग अलग चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के सामने ये है कि विपक्षी दलों के अंदर इस बात का डर है कि वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस के अगर साथ आएंगे तो उनके खुद के अपने वोट जो है पे सीधा असर पड़ेगा। और कांग्रेस की जितनी सारी जमीन है वो राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने एक तरह से खा ली है। तो यहाँ पर समस्या इस बात की है, और कांग्रेस बार बार राहुल गांधी का नाम दोहराती है। हर बार यही होता है, विपक्षी दलों को इस बात का डर है कि अगर लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेज राहुल गांधी होगी तो फिर सीधी सी बात है कि मोदी जी का पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी होगा और बीजेपी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर सकती है। तो इसी तरीके से कांग्रेस को अगर आगे बढ़ना है तो उसे एक बार बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा और उसे ये दिखाना पड़ेगा कि हम जो है बड़ी पार्टी नहीं है, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। और आज की जैसी कंडीशन विपक्ष की है, उसमें एक नरेंद्र मोदी को जो है टक्कर दे सकता है। हर सीट पर आपको एक अगर बीजेपी का प्रत्याशी हो तो पूरे विपक्ष को एक प्रत्याशी उतारना पड़ेगा, तब जाकर कुछ स्थिति थोड़ा बहुत बदल सकती है। नहीं तो फिलहाल मोदी लहर का मुकाबला कर पाना यहाँ पर थोड़ा दूर की गोटी लगता है, क्योंकि विपक्ष पूरा बटा हुआ है। વિપક્ષ 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 વિપક્ષની એકતા એના લઈને દરેક વખતે નિકુલભાઈ સવાલ થાય છે, પણ એકતા જોવા મળતી જ નથી. તમારી વાત જે છે એ એક વસ્તુ છે કે ભાઈ વિપક્ષ એટલે કોણ, તો કે જે લોકો બી સત્તામાં નથી, અને દરેક રિજનલ પાર્ટીઝના પોતાના રિજનલ એજન્ડાઝ હોય છે. જ્યારે નેશનલ મુદ્દાઓ આવે તો એ બધા ભેગા થઈને એની અંદર જ્યારે એલાયન્સ રચવામાં આવે, તો આપણે જોયું હશે કે યુપીએ 1 અને યુપીએ 2 એક સમય એવું હતું કે જ્યારે અટલજીની સરકાર હતી ને લોકો કહેતા હતા કે હવે તો ઇન્ડિયા શાઇનિંગ છે, અને ઇન્ડિયા શાઇનિંગ પછી 2004માં કોંગ્રેસને સ્પષ્ટ બહુમતી તો નથી મળી, પરંતુ જ્યારે એને બહુમતી મળી તો યુપીએ 1 ની રચના કરવામાં આવી, અને ત્યારે ધાર્યું હોત તો કદાચ સોનિયા ગાંધી બી પ્રધાનમંત્રી બની શકતા હતા. પણ અમારું જે CWC છે, જે કોર વર્કિંગ કમિટીના નિર્ણય હતા કે ને આપણે એક આદર્શ પ્રધાનમંત્રીની આપીએ ને આપણે મનમોહન સિંહને આપ્યું. એવી રીતના આવનારા દિવસોમાં જ્યારે લોકસભાની ચૂંટણીઓ આવી રહી છે, હજી 1 વર્ષના વાર છે, જે રીતના ભારત દેશની અંદર લોકોને એક આંતરિક તકલીફો છે, લોકોએ જોયું છે કે દેશની અંદર કઈ રીતના શું કહેવાય કે મોંઘવારી વધી રહી છે, ત્યાર પછી જે રીતના સરકારી જે બી શું કહેવાય યોજનાઓ છે એને નાની કરવામાં આવી રહી છે એના કદ, ત્યાર પછી જે બી શું કે સરકારી બધા PSU છે, પબ્લિક સેક્ટર હોય, ઇન્ડિયન રેલવેઝ હોય કે BSNL હોય, કે એ બધા જે રીતના વેચાણ ખરીદ થઈ રહ્યું છે, અને ત્યાર પછી જે રીતના પ્રાઇવેટ પ્લેયર્સોને જે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી રહ્યું છે, તો સામાન્ય जनता धीरे धीरे બધું જોઈ રહી છે. અને જે 2014માં बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार સાથે જે 2014માં આવ્યા હતા, તો આજે મોંઘવારીનો મ બી એમના મેનિફેસ્ટોમાં દેખાતો નથી. તો આવા બધા ઘણા મુદ્દાઓ જે છે આવનાર 1 વર્ષ સુધી અમે લોકોની વચ્ચે જઈને ધરાઈશું, ને પ્રજાનો અવાજ છે, પ્રજાનો અવાજ બનવાનો અમારી જવાબદારી છે. અને જો પ્રજાનો અવાજ બનવામાં ના નથી, પણ વિપક્ષી એકતાનું શું? મારો સવાલ એ હતો. વિપક્ષની એકતામાં અમે કીધું તો ખરી, યુપીએ 1 બનાવ્યું, યુપીએ 2 બનાવ્યું, ને આવનારા દિવસોમાં જ્યારે 2024ની અંદર જે બી રિઝલ્ટ આવશે ત્યાર પછીનો જે ગઠબંધનનો પ્રશ્ન છે ને,
ત્યાં સુધી તો અત્યારે આપણે બધા જ અમે એલાયન્સ જોડે ડિસ્કશન કરી અને કામગીરી કરીશું, અને આવનારા દિવસોમાં જ્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ સીટ્સ આવશે એ સમયે વિચારીશું. પણ અત્યારે હાલ તો હું કહીશ કે UPA 1 UPA 2 અમે સારી રીતે ચલાવ્યું હતું. બાકી 13 દિવસમાં બી સરકાર પડી હતી. જ્યારે ગઠબંધનની વાત આવે, કાશ્મીરની અંદર બી ગઠબંધન તૂટ્યું છે, બિહારની અંદર બી ગઠબંધન તૂટ્યું છે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું. એટલે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી ગઠબંધન કરે તો કોઈ નુકસાન નહીં, અને જ્યારે કોંગ્રેસનું કઈ કામ આવે તો એ નુકસાન થવાનું છે, એવું કશે નથી હોતું. આપણે મુંબઈના, મહારાષ્ટ્રમાં બી જોયું કે કઈ રીતના ખરીદ ફરોશ કરીને કઈ રીતના સરકારને પાડવાનું જે કામગીરી કરવામાં આવે. એટલે લોકતંત્રને કઈ રીતના ખૂન કરીને પોતાની સત્તા હાસિલ કરવી એ માત્ર ને માત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીને આવડે છે. અમને નથી આવડતું. અમે લોકોના મેન્ડેટ સાથે રહી અને લોકોના હિતમાં કામ કરીએ છીએ. આવનારા દિવસોમાં તમે UPA 1 UPA 2 UPA 3 ની બી રચના થતા આપણે 2024માં કદાચ જોઈશું. નિકુલભાઈ, એક સવાલ એ કે જે રીતે ક્યાંક હજુ ઇશારો કર્યો છે, સંકેત આપ્યો છે કે ના, રાજનીતિમાંથી સોનિયા ગાંધીજી એ રિટાયરમેન્ટ લેશે, શું લાગી રહ્યું છે એનાથી એક પરિવર્તન આવશે એમ કોંગ્રેસમાં? આપણે જોયું કે છેલ્લા ઘણા સમયથી સોનિયાજીની હેલ્થના ઇશ્યુઝ છે અને એમના હેલ્થ સારા નથી રહી રહ્યા અને એમને ઘણીવાર એડમિટ બી થવું પડે છે. તો કદાચ એમને રિટાયરમેન્ટ, કોઈ બી વ્યક્તિએ પોતાનો અંગત નિર્ણય છે કે ક્યારે રિટાયરમેન્ટ લેવું, અને સોનિયા ગાંધીજીએ બી આ દેશની અંદર રાજીવ ગાંધીના જોડે રહીને જે દેશને યોગદાન આપ્યું છે, એ આપણા દેશના એક વહુ બન્યા, અને પછી જ્યારે એમને જવાબદારી આપવામાં આવી દેશની, તો એમણે સહજ સ્વીકારીને જે યોગદાન આપ્યું છે દેશને, RTE આપ્યું, રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન આપ્યું, મનરેગા આપ્યું, શું કહેવાય કે RTI આપ્યું, આધાર કાર્ડ આપ્યું, યોગદાન દેશની અંદર છે ને. આજે ધારો કે એવું વિચારે છે કે મારે સંન્યાસ લેવું છે કે રિટાયરમેન્ટ લેવું છે, તો વી વિલ વેલકમ હર ડિસિઝન. ઓકે, રિટાયરમેન્ટનું પણ તમે વેલકમ તો કરો છો, પણ મેં પૂછ્યું એનો તમે જવાબ ના આપ્યો. પરિવર્તન આવશે ખરી કોંગ્રેસમાં? બોલો ને, પાછી ફરીથી પૂછી લો, ફરીથી જવાબ આપી દઉં. એમ નહીં, પરિવર્તન ફાયદો આવશે થશે કે નહીં થાય એવું જ પૂછો છો ને. દરેક લીડરનું ખોટ પડે. દરેક જે લીડર હોય ને, નેતા હોય, જ્યારે નરેન્દ્ર મોદીજી ભારતીય જનતા પાર્ટી જોડે એસોસિએટ નહીં હોય ને, તો ભારતીય જનતા પાર્ટીને એવી તકલીફ પડશે. વિશ્વનાથસિંહ, જે રીતે નિકુલભાઈ તો કહી જ રહ્યા છે કે ના, કંઈ પણ હોય પરિવર્તન તો આવશે હવે કોંગ્રેસમાં. શું લાગી રહ્યું છે આપને કે ના, પરિવર્તન આવશે એમ? જ્યાં સુધી સોનિયા ગાંધીના નિર્ણયની વાત છે, આપને યાદ કરાવું કે સોનિયા ગાંધી જ્યારે રાજનીતિમાં સક્રિય થયા, એ નિર્ણય પણ એમનો પોતાનો નહોતો. રાજીવજીના નિધન બાદ કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓ એમને ફોર્સ કર્યો કે તમારે રાજકારણમાં સક્રિય રહેવું જોઈએ. સોનિયાજી તો રાજીવજીને પણ ના પાડતા હતા કે રાજકારણ આપણે નથી કરવાનું. રાજીવજીના નિધન બાદ સોનિયાજીને પરાણે રાજકારણમાં સક્રિય કરવામાં આવ્યા, કોંગ્રેસની ધુરા સોંપવામાં આવી, અને આજે પણ જો એ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરે છે, એમાં પણ કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓનું દબાણ છે. કારણ કે સોનિયાજીની હયાતીમાં રાહુલજીના નિર્ણયો દબાઈ જતા હતા અને સત્તાના 2 કેન્દ્રો થઈ જતા હતા. મેં કહ્યું એમ 10 જનપદ અને 12 તુગલક લેન્ડ. હવે કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓ અસમંજસમાં હતા, સિનિયર નેતાઓ અસમંજસમાં હતા કે નિર્ણય કોનો માનવો. તો સોનિયાજીને ફરજિયાત નિવૃત્ત કરીને રાહુલ ગાંધી માટે મોકળું મેદાન કરવામાં આવી રહ્યું એવું લાગે છે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ. રહી વાત CWC ની, તો અત્યાર સુધી CWC માં ચૂંટણી થતી હતી. ગઈકાલે જ અને આજે જ નિર્ણય લીધો છે કે CWC માં હવે ચૂંટણી નહીં થાય, એમાં નોમિનેશન થશે અને નોમિનેશન ખડગેજી કરશે. અને એક ખડગેજી પણ આપ જાણો છો તેમ રાહુલજી અને રાહુલજીની જે કોર કમિટી છે એમનું જ કહેલું માને છે. તો આખરે બેક સીટ પર રાહુલજી બેસીને મલ્લિકાર્જુન ખડગે જોડે ડ્રાઇવિંગ કરાવે છે અને એમના બધા જ નિર્ણયો ખડગેજી જોડે લેવડાવે છે. અને એ લેવડાવવા છતાં પણ કોંગ્રેસમાં નીચે જ કશું નથી રહ્યું, કોઈ માર્ગદર્શન નથી, જનતાનો જનાધાર નથી. તો કોંગ્રેસમાં હવે સોનિયાજી સક્રિય રહે કે ન રહે, કોઈ ફેર પડતો નથી. નિકુલભાઈ, ખાલી 30 સેકન્ડ. હું એટલું જ કહીશ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના બી જે પ્રદેશ પ્રમુખ અને રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ, શું એ લોકો બેક સ્ટ્રીટ ડ્રાઇવિંગમાં નથી કાર્ય કરી રહ્યા? મારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મિત્રને પૂછવું છે. અમારે ત્યાં તો અમે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નિર્ણય લઈએ છીએ, તમારે ત્યાં તો કોઈ બોલવા બી તૈયાર નથી થતું. ખાલી મોદીજી એક લાઈન લખીને આપે એટલે પતી ગયું. તો એવું બધી જગ્યાએ તમારું જે નેતૃત્વ કામ કરી રહ્યું છે, તો તમને તકલીફ નથી પડતી? બરાબર, અમે કઈ કરીએ છીએ તો અમારામાં જ તકલીફ તમને દેખાય છે, એટલું જ કેવું છે. એટલે
તમે એવું ના કહો કે સિંગલ લાઈન બેક સીટ બધા પોતાના નેતા બન્યા છે, પોતાના અનુભવથી બન્યા છે. મલ્લિકાર્જુન ખડગેજી, તમે એનો ઇતિહાસ જોઈ લો, એ કેટલી વાર તો ધારાસભ્ય છે, સાંસદમાં છે, અને એમના પોતાના નિર્ણય અંગત રીતે જ્યારે પાર્ટીને ઊભું કરવાનું છે, એમને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, એ કરશે. ઓકે, ચલો, જવાબદારી અત્યારે સોંપવામાં આવી છે તો હવે કરશે જ. પણ હવે તેની સાથે हर्षवर्धन जी, एक आखिरी मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से रिटायरमेंट का जो संकेत है, लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई बदलाव आएगा? देखिए, ये बदलाव की बात तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो है वो भी बता पाएंगे। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि सीडब्ल्यूसी इतनी मेन है, अगर इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती तो आपने आज चुनाव कराने की वहां पे नौबत ही नहीं आई। आज चुनाव ही नहीं करा सके आप अपना, इतना मेन था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर है पार्टी को कि अभी 2023 में 9 राज्यों के अंदर चुनाव है। यज्ञ भाई, अगर ये सीडब्ल्यूसी के चुनाव आज हो जाते तो कहीं ना कहीं पार्टी में और ज्यादा फूट बढ़ जाती, क्योंकि गुटबाजी एक ऐसी चीज है जो कांग्रेस का 2014 से ही पीछा नहीं छोड़ रही है, और हर राज्य में इतने ज्यादा अंतर विरोध हैं, यही ज्यादा अंतर विरोध विपक्ष के साथ भी हैं, तो वो एक छतरी के नीचे आने को इसलिए भी तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर राहुल गांधी के साथ वो आ जाते हैं तो उनके अपने हितों पर जो है कहीं ना कहीं कुठाराघात होगा। तो यही मुश्किल कांग्रेस की इस समय है कि वो कैसे इस रास्ते से, इस उलझन से बाहर निकले। तो कोशिशें जारी हैं, देखिए बाकी क्या होता है। और मेरा आखिरी फाइनल कमेंट ये है कि जो जी बिल्कुल 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 हर्षवर्धन जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा. जिस तरीके से જ્યારે અધિવેશનની વાત થતી હોય ને, અધિવેશન મળ્યું, અધિવેશનમાં ચર્ચાઓ થઈ અને આ અધિવેશન બાદ હવે પરિવર્તન આવશે કે કેમ તેને લઈને એક સવાલ યથાવત છે. તો હવે જોવાનું રહ્યું કે પરિવર્તન આવશે કે પછી એની જ પરિસ્થિતિ યથાવત રહેશે. તેની સાથે વિશ્વનાથસિંહ અને નિકુલભાઈ, આ બંનેનો આભાર અમારી સાથે ચર્ચા વિચારણા માટે જોડાવા માટે. સાથે હર્ષवर्धन जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो दर्शक मित्रों, આજની આ વિશેષ રજૂઆતમાં બસ આટલું જ આપશો. નમસ્કાર.